지금 내가 가진 것을 하나님께 드립니다. 하나님 나라 위하여 아름답게 쓰이는 예물이니 즐거운 맘 감사한 마음으로 하나님께 드립니다. 지구촌 친구들 안녕하세요. 한 주간 어떻게 지냈나요? 지난주 말씀을 통해 들은 것처럼 천국잔치에 초대된 것을 기뻐하고 감사하며 살았나요? 하나님께서 주시는 기쁨은 그 무엇과도 바꿀 수도 비교할 수도 없는 기쁨이에요. 하나님께서 주시는 흔들리지 않는 기쁨이 우리 친구들 안에 가득히 누려지길 기도합니다. 우리는 지지난주부터 출애굽기 말씀을 듣고 있어요. 애굽에서 종으로 생활하는 이스라엘 사람들의 고통스러워하는 소리를 하나님께서 들으셨어요. 그래서 하나님께서는 호렙산에 타지 않는 떨기나무 가운데서 모세를 만나주시고 가서 이스라엘 백성들을 애굽으로부터 구해내라고 말씀하셨어요. 하나님께서는 모세에게 말을 잘하는 형 아론도 붙여주셨어요. 둘은 함께 이스라엘 백성을 애굽으로부터 구해내기 위해서 출발했어요. 애굽에는 바로라고도 하고 파라오라고도 하는 왕이 있었는데 과연 바로는 하나님께서 보내신 모세의 요청을 잘 들어주었을까요? 과연 잘 들어주었는지 아니면 하나님께서 이스라엘 백성을 애굽에서 나오게 하시기 위해서 어떤 일을 이루셨는지 우리 성경 이야기를 함께 보고 오도록 하겠습니다. The Israelites were slaves in Egypt. God planned to use Moses to rescue them. So Moses and his brother Aaron went to Pharaoh. "This is what Yahweh, the God of Israel, says," they said. "Let my people go." But Pharaoh responded, "Who is this Yahweh? Why should I obey him? Israel may not go." So God sent a set of plagues to punish the Egyptians. He judged them for their sin. First, God turned the water in the Nile River into blood. But Pharaoh would not let the people go. Second, God sent frogs into Egypt. "Ask your God to take the frogs away," Pharaoh said. "Then I will let the people go." But when God removed the frogs, Pharaoh refused to let the people go. Third, God sent gnats into Egypt. They bit the people and animals. But Pharaoh would not let the people go. Fourth, God sent flies into Egypt. Flies were everywhere. "Go," Pharaoh said. Then he changed his mind. He did not let the people go. Fifth, God caused all the livestock to die. Pharaoh still did not let the people go. Sixth, God sent boils that covered the people in Egypt. But Pharaoh's heart was hard. Seventh, God sent a terrible hailstorm to Egypt. "Go," Pharaoh said. But when the hail stopped, Pharaoh would not let the people go. Eighth, God sent locusts to eat the plants. "Go," Pharaoh said. But when the locusts were gone, Pharaoh refused to let the Israelites go. Next, God sent darkness to cover the land. For 3 days, no one could see anything. Pharaoh said no. God told Moses, "I will bring one more plague. After that, Pharaoh will let you go." Moses warned Pharaoh. God would go through Egypt. Every firstborn male in Egypt would die, but the Israelites would be safe.
Pharaoh ignored Moses. He did not let the Israelites go. So, the 10th plague happened. God told every Israelite family to kill a lamb and sprinkle its blood on the doorpost of their houses. This would be a special mark that God would see and pass over. No one in the Israelites' families would die. At midnight, God struck every firstborn in the land of Egypt. There was a great cry in Egypt because there wasn't a house without someone dead. Pharaoh called for Moses and Aaron. "Go," he said. All of the Israelites quickly left Egypt. God told Moses to camp near the Red Sea. Pharaoh was going to change his mind and come after the Israelites, but God had a plan. Pharaoh and his officials came after the Israelites. The Israelites were afraid, but Moses said, "Do not be afraid. God brought you here, and he will fight for you." God told Moses to stretch out his hand and divide the sea so that the Israelites could go through on dry ground. Then God moved behind the Israelites to hold back the Egyptians for the night. At Passover, God spared the Israelites from judgment by requiring the blood of a lamb. Moses led the Israelites out of Egypt, and God provided a way for them to escape through the Red Sea. The Bible says that Jesus is greater than Moses. Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. 와, 하나님께서 애굽 땅에 아주 무시무시한 10가지 재앙들을 내리신 것을 보았어요. 하나님의 말씀을 따르지 않는 삶에는 이렇게 아픔이 가득해요. 바로는 애굽에서 태어난 사람과 가축의 모든 마다들이 죽은 것을 보고 드디어 이스라엘 백성을 애굽에서 나가게 해주었어요. 그렇지만 바로는 군대를 데리고 출애굽하는 이스라엘 백성을 다시 잡으러 쫓아왔어요. 죄로 구멍난 우리의 마음은 이처럼 계속해서 하나님의 뜻을 거스르려고 해요. 그런데 오늘 말씀을 보니까 하나님께서 모세를 통해 이스라엘 백성에게 이렇게 말씀하세요. 다음 말씀을 함께 읽어볼까요? 모세가 이스라엘의 모든 장로들을 불러서 말했습니다. 가서 여러분의 가족을 위해 어린 양을 고른 다음에 그것을 잡아 유월절을 지키십시오. 우슬초 가지를 가져다가 그것을 피를 받아둔 그릇에 넣어 적시고 그런 다음에 문틀의 옆과 위에 그 피를 바르십시오. 아침까지는 아무도 집 밖으로 나가면 안 됩니다. 여호와께서 다니시면서 이집트 사람들을 죽일 것입니다. 그분께서 문들의 옆과 위에 피가 발라져 있는 것을 보시면 그 집을 그냥 지나쳐 가실 것입니다. 그분께서는 파괴자가 여러분의 집에 들어가지 못하게 하실 것입니다. 여러분은 이 명령을 지켜야 합니다. 이 의식은 여러분과 여러분의 자손이 지금부터 영원히 지켜야 할 율법입니다. 출애굽기 12장 21절에서 24절 말씀. 아멘. 방금 우리가 함께 읽은 말씀은 하나님께서 애굽의 마지막 10번째 재앙을 내리시면서 이스라엘 백성에게 하신 말씀이에요. 하나님의 말씀에 순종하는 하나님의 백성이라는 것을 표시하라고 말씀하세요. 어떻게 표시할 수 있을까요? 하나님께서는 이스라엘 사람과 애굽 사람을 겉모습으로 또 집 모양으로 알아보시겠다고 말씀하시지 않으셨어요. 물론 하나님께서는 누가 이스라엘 백성인지 다 아세요. 하지만 하나님께서는 하나님의 말씀을 따르는 이스라엘 백성이라는 것을 이렇게 표시하라고 말씀하세요. 함께 읽어봅시다. 준비할 양은 1년 된 수컷으로서 흠이 없는 것이어야 하며 양이나 염소 가운데서 선택하여라. 출애굽기 12장 5절 말씀. 하나님께서는 태어난 지 1년 된 흠이 없는 순양의 피를 문틀의 옆과 위에 바르라고 하세요. 그러면 하나님께서 애굽에 난 첫 번째 아들을 데리고 가실 때 그 집은 넘어간다고 말씀하셨어요. 실제로 이스라엘 사람들은 이것을 기념해서 지금도 이 절기를 지키고 있어요. 이 절기의 이름은 바로 유월절이에요. 하나님의 심판이 이스라엘 백성을 넘어갔고
피로 인한 하나님의 구원이 이스라엘에게 임했다는 뜻이에요. 우리 친구들, 하지만 유월절의 의미는 단순히 예전에 이스라엘 백성을 구원하신 역사적인 사건에 지난 것이 아니에요. 하나님께서 애굽에 10번째 재앙을 내리시면서 어린 양의 피를 문틀 옆과 위에 바르게 하신 것은 바로 하나님께서 어린 양이신 예수님의 피를 통해 우리를 구원하셨다는 것을 기억하게 하시기 위해서예요. 그러므로 우리 친구들은 유월절 하면 우리를 위해 피를 흘리신 어린 양 예수님을 생각하며 감사할 수 있기를 바라요. 자, 말씀을 마치도록 할게요. 우리 친구들, 오늘 몇 월 며칠이죠? 맞아요. 5월 8일이에요. 이날은 주일인 동시에 무슨 날일까요? 맞아요. 오늘은 어버이날이에요. 우리가 오늘 읽은 말씀을 보니까 모세는 하나님께서 내리실 10번째 재앙 이전에 이스라엘 장로들을 모아서 이렇게 말해요. 가서 여러분의 가족을 위해 어린 양을 고른 다음에 그것을 잡아 유월절을 지키십시오. 예수님께서는 우리가 하나님의 구원을 얻을 수 있도록 어린 양이 되어주셨어요. 그렇다면 이 어린 양의 피를 집 문틀 옆과 위에 바르는 것은 누가 해주었나요? 맞아요. 바로 부모님께서 어린 양의 피를 문 옆과 문 위에 발라주셨어요. 우리 아빠 엄마는 늘 우리 친구들이 하나님의 백성으로 살아갈 수 있도록 우리 친구들의 인생의 옆에서 또 앞에서 예수님을 알려주세요. 그리고 가정이라는 소중한 문 옆과 위에 예수님께서 주신 은혜가 가득 누려지도록 우리 가정을 위해 수고해 주세요. 오늘 말씀을 통해 들었던 것처럼 애굽의 마지막으로 내린 재앙 속에서 이스라엘 백성이 어린 양의 피로 구원을 받았듯이 우리는 하나님의 어린 양이신 예수님을 통해서 구원을 얻게 됐어요. 그리고 이스라엘의 장로들이 가정에서 어린 양의 피를 문틀의 옆과 위에 발랐던 것처럼 우리 부모님께서는 우리 친구들이 삶 속에서 예수님을 느끼고 감사하고 사랑할 수 있도록 늘 기도해 주시고 그 사랑을 우리 친구들의 삶에 발라주세요. 그러니 우리 친구들, 우리를 구원하신 예수님께 감사하고 예수님의 사랑을 알 수 있도록 도와주시고 우리 가족을 위해 수고해 주시는 부모님께도 꼭 감사할 줄 아는 우리 친구들이 되기를 바라요. 자, 우리 함께 기도할까요? 하나님 아버지, 애굽에 내려지는 재앙 속에서도 이스라엘 백성이 어린 양의 피로 구원을 받았다는 것을 들었습니다. 또한 이 유월절의 의미가 하나님의 어린 양이신 예수님을 의미한다는 것을 들었습니다. 우리를 예수님의 보혈로 하나님의 백성이 되게 해주셔서 감사합니다. 애굽 사람들 속에서 살고 있는 이스라엘의 장로들이 가정에서 어린 양의 피를 문 옆과 위에 발랐던 것처럼 부모님께서 나의 삶에 발라주시는 예수님의 사랑을 만끽하며 감사할 수 있게 해주세요. 우리 부모님의 수고와 노력을 기억해 주세요. 나의 삶과 우리 가정의 주인이신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 안녕하세요, 친구들. 이 시간에는 들은 말씀을 기억하면서
함께 가스펠 프로젝트 공과를 살펴볼 거예요. 가스펠 프로젝트 공과책을 가지고 있는 친구들은 구약의 2의 2과를 준비해주세요. 가스펠 프로젝트 공과책이 없다고 해서 우리 친구들 당황할 필요는 없어요. 화면을 보면서 전도사님의 인도에 따라 함께 문제를 풀면 되니까요. 혹시 너무 빠르다고 생각되면 영상을 일시 정지하면서 진행해 주세요. 하나님께서는 기적을 통하여 이스라엘 사람들에게 하나님만이 유일한 진짜 신이심을 보여주셨다는 것에 대해서 함께 배웠어요. 오늘 주신 말씀을 기억하며 함께 탐험을 떠나볼까요? 소년부 친구들, 그림으로 채워져 있는 스도크가 보이네요. 그런데 빈칸이 많이 보여요. 빈칸을 흑암, 우박, 개구리, 메뚜기, 소, 파리 등 재앙을 상징하는 그림으로 한번 채워보세요. 단, 가로칸, 세로칸, 굵은 선 네모의 6칸에는 그림이 한 번씩만 들어가야 합니다. 이제 빈칸을 채워볼까요? 다들 잘 채워보았나요? 모세는 하나님의 말씀에 순종하여 파라오에게 내 백성을 보내라 라고 여러 번 말했어요. 그러나 파라오는 계속해서 안 돼! 라고 대답을 했지요. 그렇기에 하나님께서는 10가지 재앙을 이집트에 보낸 거예요. 그리고 10가지 재앙을 통하여 파라오는 포기를 하게 되었고 이스라엘 백성들을 결국 보내게 된 것이죠. 재앙을 통해 하나님은 하나님만 유일한 진짜 신이라는 것을 이집트 사람과 파라오에게 보이신 거예요. 다음으로 글자도 재앙도 뒤죽박죽으로 섞인 퍼즐 상자가 보이네요. 글자가 뒤죽박죽 섞인 퍼즐 상자 안에서 보기의 어절을 찾아 줄을 그어보세요. 다들 잘 그어보았나요? 오늘의 성경 이야기에는 10가지 재앙이 나왔어요. 그 중에 10번째 재앙이 가장 심각했지요. 하나님은 이집트를 지나가시면서 이집트에서 처음 난 것들을 모두 죽이셨어요. 그러나 어린 양의 피를 바른 이스라엘 백성은 안전했지요. 어린 양의 피로 인해 심판을 피하게 된 이스라엘 백성은 이날을 유월절로 기념하게 되었던 거예요. 그리고 이후에 어린 양으로 오신 예수님은 모세보다 더 존귀하다고 히브리서 3장 3절 말씀에서 말하고 있지요. 모세는 하나님의 백성을 이집트의 노예 생활에서 구했고요. 예수님은 하나님의 백성을 죄의 노예에서 구원하셨어요. 이제 보물상자에 기록할 차례예요. 하나님은 죄를 벌하시지만 하나님을 사랑하는 사람들에게는 도움을 주셔요. 그래서 하나님은 유월절에 어린 양의 피로 인해 이스라엘 백성이 심판을 피하게 하셨고요. 사람들이 하나님의 아들이신 예수님을 통해 죄의 형벌에서 벗어나 영원한 생명을 얻도록 하셨지요. 그렇다면 이집트의 10가지 재앙이 일어나는 동안 이스라엘 백성이 어떤 기분이었을지 한번 상상해 보세요. 또 이집트 사람들은 어떠했을까요? 그리고 하나님에 대해 알고 있는 것 몇 가지를 한번 적어보세요. 하나님만 유일한 진짜 신이라는 사실을 어떻게 알 수 있을까요? 그렇다면 마음과 기분을 글로 표현해보고 하나님에 대해서 몇 가지 적어보세요. 하나님은 하나님만 유일한 진짜 신이라는 것을 이집트 사람들에게 보여주셨어요. 하나님은 하나님의 백성을 큰 능력으로 구하셨지요. 하나님은 예수님의 죽음과 부활의 능력을 통하여 우리를 죄에서 구원하셨지요. 우리를 구원하신 하나님께
감사하는 마음으로 함께 기도하도록 하겠습니다. 다 같이 기도하겠습니다. 모든 재앙으로부터 이스라엘 백성을 구원하신 하나님을 찬양합니다. 하나님만 유일한 신이심을 고백합니다. 6월절 어린 양의 피보다 귀하신 예수님을 우리를 위해 보내주셔서 죄로부터 우리를 구원하시고 심판을 피하게 해주셔서 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이렇게 영상으로 예배드리고 공과 시간까지 함께 해준 우리 친구들, 하나님께서 너무너무 기뻐하실 거예요. 오늘 주신 말씀을 기억하면서 하나님만을 높여드리는 그 한 주간이 되길 바래요. 우리 친구들 다음 주에 또 만나요. 안녕.